الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی انتہائی واجب الاحترام میرے محترم عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آج کی گفتگو میں غزوہ بدر کے بارے میں جو ایک جنگ ہوئی ہے، جس کو جنگ بدر یا غزوہ بدر کہتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اور آج 17 رمضان مبارک ہے۔ آج کے دن ہی وہ جنگ لڑی گئی، یعنی 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی۔ تو میں اس مختصر سے وقت میں مختصراً اس واقعے کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو غزوہ بدر ہے، ان 2 لفظوں کو سمجھیں۔ ایک ہے غزوہ، ایک ہے بدر۔ غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 27 ہے، اور جن لشکروں کو آپ نے روانہ کیا کسی کی قیادت میں، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ بدر وہ جگہ جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی، اس مقام کا نام ہے بدر۔ دور جاہلیت میں ایک شخص تھا بدر بن قیس، اس نے اس جگہ پہ لوگوں کی آمد و رفت تھی، لوگ وہاں سے گزرتے تھے، ایک کنواں بنا دیا، اس کنویں اور علاقے کا نام ہو گیا بدر، بدر بن قیس کی وجہ سے۔ تو غزوہ بدر چونکہ اس مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جنگ لڑی گئی، اس وجہ اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر۔ ہوا کچھ یوں تھا، مکہ مکرمہ میں مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، انہوں نے ایک اسلامی ریاست کا قیام آیا۔ تو اس وقت کفار کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس طرح مسلمان وہاں رہیں، آپس میں خوشی خوشی اور دین پھیلتا رہے۔ اس دوران ملک شام کے اندر عالمی منڈی لگتی تھی اور لوگ مختلف علاقوں سے پہنچ کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ تو اسی دوران ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام پہنچا، انہوں نے وہاں تجارت کی اور واپسی ہو لیے۔ ان کے پاس 50 آدمی تھے اور 50,000 دینار اور 950 ان کے پاس اونٹ تھے۔ یہ مختصر سا
इतना बड़ा सामान लेकर काफिला रवाना हुआ, जिसको तिजारती काफिला कहते हैं, और इसमें मुशरिकीन मक्का के हर घर का सामान मौजूद था। जब ये बदर के मकाम पे पहुंचे, इन्होंने देखा कि यहाँ कुआं है, वहाँ पड़ाव करते हैं, स्टे करते हैं, ताकि थोड़ा सा सस्ता के फिर आगे निकलते हैं। उधर आप अलैहिस्सलाम को पता चला कि एक तिजारती काफिला मुशरिकीन मक्का का बदर के मकाम पे ठहरा हुआ है, तो आपने उन पर हमला करने के लिए वहाँ से मदीने से निकले, ताकि हमारा रोब और हैबत पड़े मुशरिकीन मक्का पर। 313 का लश्कर आप अलैहिस्सलाम की क़यादत में निकला, और इनके पास 6 तलवारें थी और 8 ज़िरें थी, 200 घोड़े थे, और ये वहाँ से निकले। इतनी देर में अबू सुफियान को पता चला कि एक लश्कर हमारे ऊपर हमला के लिए रवाना हो चुका है। हालांकि नीयत हमले की नहीं थी, तो इसने एक आदमी है अमर बिन अंसारी, इसको भेजा कि जाके अबू जहल को बताओ कि हम लूटे गए, हमारी मदद करो। तो ये पहुंचा। अबू जहल ने 1000 का लश्कर अपने साथ लिया, और इसने बड़ी ही, जिसको कुरान मजीद में इतराते हुए का लफ्ज़ यूज़ किया है कि ये इतराते हुए मक्का से निकला कि आज हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। 1000 का लश्कर लेके ये रवाना हुआ। तो उधर से आप अलैहिस्सलाम भी आ रहे थे। तो ये जो तिजारती काफिला था, इतनी देर में यहाँ से चल पड़ा। अब आप अलैहिस्सलाम के पहुँचने से पहले अबू जहल का 1000 का लश्कर पहुँच गया, और अबू जहल के लश्कर को ये पता नहीं था कि वो जो अबू सुफियान का लश्कर है वो तिजारती काफिला बच निकला है और वो मक्का पहुँच गया है। तो अबू जहल का लश्कर यहाँ पहुँचा, उन्होंने अच्छी जगह पे स्टे किया, जो ज़मीन थी मट्टी वाली, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया, और इस तरह जो कुआं था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। आप अलैहिस्सलाम पहुँचे तो एक बहुत बड़ा लश्कर आपके सामने था, आप हैरान रह गए। तो उस वक्त सहाबा इकराम की जमात कहने लगी, कमा अखरजक रब्बुका मिन बैतिका बिलहक़ व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन लकारिहून, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ज़िक्र फरमाते हैं सूरह अनफ़ाल में। ये सूरह अनफ़ाल मुकम्मल इसी के हवाले से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक तदबीर के साथ तुम्हारे घरों से निकाला, और मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। क्यों नाखुश थी? युजादिलूनका बिलहक़्क़ि बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौति वहुम यंज़ुरून, कि वो आपसे आप डिस्कशन करने लगे इस बारे में कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें तो मौत दिखलाई दे रही है, और हम उसे सामने देख रहे हैं कि हमारी उस तरह तैयारी नहीं है, जिस तरह के मुशरिकीन मक्का की है उस तरह हमारी तैयारी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम ये चाह रहे हो कि वो जो अबू सुफियान का लश्कर है वो हमारे हाथ लग जाए। वयइदुकुमुल्लाहु अहद त्वाइफ़तैनि अन्नहा लकुम, जब खुदा तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल 2 ग्रोहों में से एक तुम्हारा हो जाएगा। व तवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकती तकून लकुम, और तुम चाहते थे कि जो बेशानो शौकत यानी बेहथियार है अबू सुफियान का लश्कर वो हमारे हाथ आ जाए। लेकिन अल्लाह क्या चाहते थे? वयुरिदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन, अल्लाह ताला ये चाहते थे कि अपने फरमान से आपको कायम रखे और काफरों की जड़ को काट कर फेंक दे। लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिला वलौ करिहल मुजरिमून, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, अगरचे मुशरिकों को ये नागवार गुजरे।
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کافروں کی جڑ ہے میں اس کو کاٹ کے آج میں نے پھینکنا ہے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ابو سفیان کا لشکر ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس سے بھی تمہیں بہتر عطا کروں گا۔ اور غزوہ بدر جب ہو گیا، جو کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کر دیا اور باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ادھر مسلمانوں کے پاس ریتلی زمین تھی اور ٹھہرنے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں تھی، اور اسی طرح ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو دعا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان پہ بارش نازل کر دی۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری تسکین کے لیے نیند کی چادر اوڑھ دی، یعنی اونگ آ گئی جس سے راستے کی تمام تھکاوٹ اتر گئی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس سے نہلا کر پاک صاف ہو جاؤ۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی نجاست تم سے دور ہو جائے۔ شیطانی نجاست یعنی دل کے اندر شیطان یہ وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہے، کیسے مقابلہ کرو گے؟ اللہ نے فرمایا کہ مقابلہ میں خود کروں گا۔ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اور تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں جا کے مومنوں کو تسلی دو، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ فرشتوں جا کے تسلی دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ابھی کافروں کے رعب و ہیبت کو ختم کر دیتا ہوں، تم ان کے سروں کو مار کے اڑا دو اور ان کے پور یعنی ہاتھوں کو بھی توڑ دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہی بدلہ ہے۔ تو ادھر جب بارش ہوئی تو ان کے برتن بھر گئے مسلمانوں کے، ریتلی زمین سخت ہو گئی۔ ادھر کفار کے پاس زمین مٹی والی تھی تو وہاں کیچڑ بن گیا، جس کی وجہ سے ان کو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت امیر حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم یہ نکلے۔ حضرت امیر حمزہ ان کے مقابلے میں شیبہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ولید آیا، عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عتبہ آیا۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو بھی قتل کر دیا۔ ادھر عبیدہ رضی اللہ عنہ کا عتبہ کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آ کے عتبہ کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس جنگ میں پھر عام جنگ شروع ہو گئی، تو 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار مارے گئے، بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل بھی، اور 70 کافر قید ہوئے، یعنی قیدی ہوئے، جو بعد میں فدیہ دے کے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشورہ ہوا تو یہ طے ہوا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھلا دے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دوران یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ جب رات کا وقت ہوا، یعنی اگلے دن لڑائی تھی، تو رات کو آپ علیہ السلام نے دعا کی، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب آپ اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں 1000 کا فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہوں، وہ تمہاری مدد کرے گا، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے چلے جائیں گے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارے دل اس سے تسلی رکھیں اور یہ تمہارے لیے ہم نے بشارت بنائی ہے۔ تو
आप दुआ कर रहे थे, इतनी देर में एक हवा का झोंका आया। आपने हज़रत अली से पूछा, अली देखो बाहर क्या है। उन्होंने देखा तो आके अर्ज़ की ऐसे हवा चली है। फरमाया कि 500 फरिश्ते लेकर हज़रत जिब्राइल ज़मीन पर उतर चुके हैं हमारी मदद के लिए। फिर दुआ की, फिर हवा चली, फिर अर्ज़ फरमाया कि बाहर देखो। देखा तो अर्ज़ की कि ऐसे हवा चली है। फरमाया कि 500 फरिश्ते और उतर चुके हैं हमारी मदद के लिए। और ये वो वाहिद जंग है जिसमें फरिश्ते बराह रास्त जंगी सामान लेकर आए, उन्होंने पहना हुआ था और उन्होंने लड़ाई की। ये वाहिद दुनिया की जंग है जिसके अंदर फरिश्तों ने लड़ाई की। बाकी जितनी जंगें हैं उसमें फरिश्ते आए हैं लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं की। तो यूँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक फ़तह से हमकिनार किया जो 17 रमज़ान मुबारक को हुई। इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि व मा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि तुम उस अल्लाह पर यकीन रखते हो जिसने हक़ व बातिल यानी जंगे बदर वाले दिन जब दोनों फ़ौजें मुठभीड़ हो गई थी, आप अलैहिस्सलाम पे इस बात को नाजिल किया कि मैं ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हूँ और तुम मुझ पे ही ईमान लाओ। तो इस जंगे बदर को यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया है, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने का दिन। तो ये मुख्तसर सा किस्सा है जो इस दिन हुआ। इस दौरान ये भी एक बात ज़हन में रखें कि जब मुशरिकीन मक्का वो मक्का से रवाना हुए तो कैसे निकले, वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रिया अन्नास व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों की रवश ना इख्तियार करना जो हक़ का मुकाबला करने के लिए लोगों को दिखलाने के लिए अपने घरों से निकल आए और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। यानी तकब्बुर करते हुए ये लोग अपने घरों से निकले थे। फिर शैतान ने अजीब काम किया। शैतान ने कहा, वज़य्यन लहुमु शैतानु अअमालहुम व क़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नासि व इन्नी जारुल लकुम फलम्मा तराअतल फ़िअतानि नकसा अला अक़ीबैहि व क़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौना इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। जब शैतान ने उनको उनके अमाल आरास्ता कर दिखाए कि आपके पास इतना साजो सामान है, इतना लश्कर है, आज तो आपके ऊपर कोई गालिब ना आएगा, आप ही फतह से हम किनार होंगे। भाई निजारुल लकुम, मैं तुम्हारा रफ़ीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब फरिश्तों को उतरते हुए देखा तो ये वहाँ से भागने लगा, ऐसे पीठ फेर के उल्टे पाँव। तो उन्होंने ऐसे कपड़े को पकड़ लिया और कहा कि आप किधर भागते हो। इसने कहा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, इन्नी बरी मिनकुम, मैं तुमसे बरी हूँ, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मैं तो ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते और मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। यानी कि शैतान वो अमल बुरे करवाता है लेकिन बाद में वहाँ से भाग जाता है। तो ये मुख्तसर सा ग़ज़वा बदर का वाक़या है। इसके अंदर जो मेन हमारे लिए बात है, हक़ और सच को अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि हक़ पे कौन है और बातिल पे कौन है। और दूसरी बात यह है कि आज भी फरिश्ते उतर सकते हैं लेकिन हम सच्चे मुसलमान तो हो जाएं। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हुए। व काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, और अल्लाह के ऊपर लाजमी है कि वो मोमिनों की मदद करे। तो अल्लाह तो आज भी भाई हमारी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन आज हम 100% मुसलमान नहीं हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है, इस वजह से मसाइब और तकलीफ़ हैं। लिहाजा अल्लाह ताला हम सब को 100% कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरों को इस पे लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।